Hello children. Last class we have seen different types of teeth in human being, which are the incisors, canine, premolar and molars that we have seen. Then based on the teeth on animals and their food habits, we have divided them into different categories. Herbivore, carnivore and omnivore. See here you can see on carnivore, that is lion, which means that eat only flesh or meat. മാംസാഹാരം മാത്രം തിന്നുന്ന ജീവികളാണ് നമ്മൾ കാർണിവോർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ദേ ഹാവ് 4 prominent canines. കടിച്ചു കീറാൻ അല്ലേ, ഫ്ലഷ് കടിച്ചു കീറാൻ വേണ്ടി ആ കൂർത്ത ബലമുള്ള കനൈൻസ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചാണ് ഈ മാംസഭോജികളായ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതും ഫ്ലഷ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹെർബിവോർ മീൻസ് ദേ ആർ ഓർഗാനിസം ഓർ ആനിമൽസ് വിച്ച് ഈറ്റ് ഓൺലി പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തിന്നുന്ന ജീവികളാണ്. കൗ, ഗോട്ട്, ഓക്സ്, എലിഫൻറ്റ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് വേണ്ട പല്ലെന്ത് വേണം? ഇൻസിസേഴ്സ് വേണം, പ്രീമോളാറും മോളാറും കനേനും വേണം. 2 കാണുമോ? ഈ കടിക്കാനും കടിച്ചെടുക്കാനും ചവച്ചരയ്ക്കാനും അല്ലേ, ഗ്രൈൻഡ് ഫുഡ്, ടു കട്ട് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് ദ ഫുഡ്, അതിന് വേണ്ടതാണ് ആക്കുള്ളത് ഈ ഹെർബിവേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ദേ ഹാവ് ടീത്ത് സ്ട്രക്ചർ. ആ ടീത്ത് സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ടു പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഇനി അടുത്ത ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിലെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അവർ മൗത്ത് with the help of tongue, teeth and plus saliva. You know, saliva is secreted by salivary glands. With all these food is crushed or grinded and made a paste. This food is swallowed and it enters into the alimentary canal. While going to alimentary canal, there are soft palate and epiglottis is there. These structures block the food entering into the nasal cavity and trachea. From there it goes down towards the esophagus. Slowly it moves towards the esophagus. In the esophagus the food moves by the wavy movement of the esophagus. ഈസോഫാഗസിൻ്റെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം വഴിയാണ് ഫുഡ് ഈസോഫാഗസിലൂടെ താഴോട്ട് പോകുന്നത്. This movement of esophagus, that is in a wave type motion of esophagus, is known as peristalsis. This enters into the J-shaped sac-like structure called stomach. ഈ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഈ ഫുഡ് എഴുതുന്നു. ഈ ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് there are lot of digestive juices are there, hydrochloric acid is there, mucus is there. This mucus is produced from the mucous membrane found in the inner wall of stomach. ഈ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൽ നിന്ന് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൻ്റെ ധർമ്മം ആസിഡും സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വാളും പ്രവർത്തിച്ച് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വാളിൽ കുഴപ്പം വരാതെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ ബാക്ടീരിയാസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. അത് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദ stomach lot of digestive juices are there. Then these hydrochloric acid and juices break down the complex protein molecules into smaller unit. So digestion, different types of chemical reactions is taking place inside the stomach. The stomach also shows a special type of movement to mix the juice with the food and crush the food to make the process of digestion effectively. So many chemical reactions are taking place there inside our stomach. So by this time the 50% of digestion process is about to finish at the
stomach. From the stomach it enters into the small intestine. ചെറുകുടലിലേക്ക് ആ വസ്തു പ്രവേശിക്കുന്നു. ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദിസ് അബൌട്ട് 6 മീറ്റർ ലോങ് ആണ്. അത് വളച്ചുളച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹിയർ majority of digestion takes place in the small intestine, and at the end of the small intestine the food is absorbed to the blood. From the small intestine it enters into the large intestine, where absorption of water, minerals, salts, etc. takes place from the at the large intestine. It is about 1.5 feet length. From the large intestine it enters into the rectum. It stores there and moves out through the anus വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഫീക്കസ് മലം പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. This is the overall condition of our digestive system and its functions. Hope you can identify this picture. What is this? Amoeba. You know what is amoeba? It is an unicellular organism. That is, its body is composed of only a single cell. Okay, then so what is the shape of amoeba? Really, amoeba doesn't have any definite shape. കൃത്യമായ ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത ജീവിയാണ് അമീബ. നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പിൽ വരച്ചാലും അത് അമീബ തന്നെയാകും. സോ ഹൗ ഡു യു ദീസ് അമീബ മൂവ്? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്കോമോഷൻ, ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്യൂഡോപോഡിയ. പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പിക്ചർ. ആ ഒരു കാല് പോലെ കാണുന്ന ആ അതിനെയാണ് നാം സ്യൂഡോപോഡിയ അഥവാ കപടപാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ യൂസിങ് ദി സ്യൂഡോപോഡിയ ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. And also now we have to see the nutrition, how the nutrition take place in amoeba. Amoeba എങ്ങനെയാണ് ആഹാര സമ്പാദനം നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Nutrition in amoeba takes place in 4 steps. That is food intake, digestion, absorption and excretion. Let us see how it takes place in amoeba. Amoeba, they are found in water. They have pseudopodia for the locomotion and to gather food. When food particles come near to this amoeba, from the any side of the cell, pseudopodia grows and make these food particles inside the cell of the amoeba. Then the food vacuole help to digest the food which is entered into the cell of amoeba. Then this food particles will break down into simpler units. It is absorbed by the cytoplasm of the cell. Then what happens? The undigested food particle must be thrown out from the cell. The cell wall some places ruptures and the waste food is expelled from the body of amoeba. Then it is absorbed in the cells by cell cytoplasm of the amoeba. This is the process how the digestion is in amoeba. After digestion, the food vacuole disappears. The 4 main stages: intake of food, digestion, absorption and excretion. ആദ്യം ഫുഡ് ഇൻടേക്ക്, ആഹാരം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, then the waste is excreted. This is the 4 stages of digestion in amoeba. In amoeba we have seen 4 stages for digestion, അല്ലേ? But as amoeba is a unicellular organisms, കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ വരാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ആനിമൽസ്, അതൊക്കെ ഈ 4 സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണോ കാണുന്നത്? അല്ല. അമീബയേക്കാൾ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ when we see in the multicellular organism there are 5 stages are there. നമുക്കത് ഏതൊക്കെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻജഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് തന്നെയാണ്, അത് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം, ഇൻജഷൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരിക്കും? ഡൈജഷൻ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ അബ്സോർഷൻ. ദെൻ അസിമിലേഷൻ. ദെൻ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇജഷൻ എന്നും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 5 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. എന്നാണ് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലെ 5 സ്റ്റെപ്സ് ആർ ദെയർ. ഓരോന്ന് നോക്കാം.
ഇഞ്ചക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്. നമ്മൾ ആഹാരം ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്, മൗത്തിലൂടെ വായിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? ഡൈജഷൻ. എന്താണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂളായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാം, പ്രോട്ടീൻ ആവാം, ഫാറ്റ്, ഇവയൊക്കെ അവയുടെ സിമ്പിൾ കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂളെല്ലാം സിമ്പിൾ കോമ്പോണൻസ് ആയി മാറുന്നു. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറുന്നു, പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയി മാറുന്നു, ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോൾ, അങ്ങനെ പലതായിട്ട് മാറുന്നു. അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ. ഈ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അബ്സോർബ് ടു ദി ബ്ലഡ്. ഇത് ബ്ലഡിൽ ആവണം. ബ്ലഡ് അങ്ങ് ആഗീകരണം ചെയ്യും. ഈ ബ്ലഡ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഓൾ ദ സെൽസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മോളിക്യൂൾ എത്തുന്നു. അടുത്തതാണ് അസിമിലേഷൻ. അസിമിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോശങ്ങളിലും രക്തങ്ങളിലും എത്തിയ ആ മോളിക്യൂൾസ് എന്തായിരുന്നു? ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറ്റുന്നു. ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ വളരുന്നു. നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു. വളർന്ന് വരുന്ന എന്താണ്? അസിമിലേഷൻ. നാം കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലെ മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്ന് നമ്മുടെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വളരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അസിമിലേഷൻ. ഈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിള് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇജക്ഷൻ ഓർ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്നാണ്. ഈ ലോട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റൊമക്കിലും സെല്ലിലും പലയിടത്തും. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. അതിനെയാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ, ഇജക്ഷൻ ഓർ എന്നൊക്കെ പേരിൽ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ.